السلام علیکم اسٹوڈینٹس. میں سی ایس ایس میں اس بات پہ تھوڑا سارا آپ کا دھیان لانا چاہوں گا سی ایس ایس کی تیاری کے پرسپیکٹو میں کہ ٹائم جو ہوتا ہے نا سی ایس ایس میں سب کچھ ہوتا ہے. اب اس بات کا ٹائم سے جو میں ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کس کنٹیسٹ میں ہے. آپ نے 12 سبجیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 12 مہینے. آپ کبھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ 6 مہینے میں 6 سبجیکٹ کریں اور آخری 6 مہینے باقی 6 کر کے سی ایس ایس آپ کر جائیں. کبھی نہیں ہوتا. آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ایسے کو آپ کو 12 کے 12 مہینے دینے پڑیں گے. پریسی کو 12 کے 12 مہینے آپ کو دینے پڑیں گے. کرنٹ افیئرس کو آپ کو 12 کے 12 مہینے دینے پڑیں گے. پاکستان افیئرس کو آپ کو 12 کے 12 مہینے دینے پڑیں گے. اسی طریقے سے جی ایس اے اور اسلامیات کو آپ کو 12 مہینے دینے پڑیں گے. آپ جب تک ان سبجیکٹس کو ویکلی بیس پہ لے کے نہیں چلیں گے تب تک آپ کا سی ایس ایس کو فرسٹ ٹرم میں سیکنڈ ٹرم میں کلیئر کرنا مشکل ہے. باقی بات رہتی ہے آپشنلس کی. وہ آپ تیار کر سکتے ہو. پہلے 2 کر لو، پھر 2 کر لو، پھر 2 کر لو. ان کو آپ 6 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے تیار کر سکتے ہو. پھر آخری 6 مہینے میں ان کی آپ ریویژن کر سکتے ہو. لیکن ٹائم از ایوری تھنگ ان سی ایس ایس. آپ ان کو بھی فکس نہیں کرو گے نا آپشنس کو کہ میں نے پہلے 2 مہینے میں یہ کرنے ہیں، پھر 2 مہینے میں یہ، اور پھر 2 مہینے میں تو 6 ختم کرنے ہیں میں نے. پھر آگے 6 مہینے میں ان کی ریویژن کس طرح ساتھ لے کے چلنی ہے. اور ساتھ آپ یہ جب تک ڈیسائیڈ نہیں کرو گے کہ آپ نے کس دن ہفتے میں ایسے لکھنا ہے اور کس دن آپ نے پریسی کی ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنی ہے، یا آپ نے پنکچویشن کی پریکٹس کرنی ہے، یا آپ نے اس کے رولز پڑھنے ہیں. آپ کو فکس کرنے چاہیے دن. 12 مہینے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے چاہیے. آپ اس طرح اگر کرتے ہیں کہ آپ ایک آپشن اٹھاتے ہیں اور 4 مہینے 3-4 آپشن ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپشن کمپلسریز ہم بعد میں اسٹارٹ کریں گے، آخر 6 مہینے کمپلسریز کر لیں گے، تو پھر وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ تو ایک سوسائڈل سی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے. ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں ڈسپلن وے میں. سی ایس ایس میں سب سے زیادہ ضروری ہے. کوئی یہ مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ ایک ڈسپلن وے میں اگر آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر یہ خود بخود چیزیں آپ کے لیے جو سی ہیں وہ ایزی ہوتی چلی جاتی ہیں. ہمیشہ جو اسٹوڈنٹس آخری 2-3 یا 4 مہینے میں ایسے رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ان کو آپ پیپرز کے بعد ان سے پوچھیں تو وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ایسے میں ہمیں مشکل بہت زیادہ فیس کرنا پڑی اور پریسی میں بہت مشکل فیس کرنا پڑی. اسی طریقے سے جو بچے کرنٹ افیئرس کو آخری 3-4 مہینے میں شروع کرتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ پیپر زیادہ کوئی اچھے نہیں گئے، کیونکہ کرنٹ افیئرس پورے سال کا آپ مومنٹم بنا کے آتے ہیں. کرنٹ افیئرس کا تب آپ ہٹ کرتے ہیں سی ایس ایس کو. ایسے کا پورا سال کا مومنٹم بنا کے آتے ہیں تب آپ ہٹ کرتے ہیں. پورے سال کے مومنٹم سے اب کیا مراد ہے؟ آپ ہفتے میں 1 دن رکھیں ایسے پریسی کا، آپ ایسے کیا کریں، بیٹھ کے پریسی کیا کریں. آپ کرنٹ افیئر پاکستان افیئر کے 1 دن رکھیں کہ میں نے پورے ہفتے میں یہ ٹاپکس اتنے کور کیے ہیں، تو 1 دن ان کو آپ گو تھرو کر دیں، بیٹھ کے دوبارہ ریوائز کر دیں، تب بھی وہ آپ کی میموری کا پارٹ بنیں گے. رٹا نہیں لگ سکتا کرنٹ افیئرس کو. اتنے زیادہ افیئرز ہوتے ہیں دنیا کے ہیں، آپ کے نیشنل افیئرز ہوتے ہیں. اب کرنٹ افیئر پاکستان افیئر اور ایسے پریسی کو ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اب پیپرز کی جو سے ہیں ان کا ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے. اب وہ کرنٹ افیئر پاکستان افیئرس کی طرف آلموسٹ ہر سبجیکٹ کو لنک کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھا کریں کہ ٹائم از ایوری تھنگ ان سی ایس ایس. آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہو، آپ ٹائم کو لے کے کیسے چلتے ہو. سب سے زیادہ ضروری چیز اب سی ایس ایس میں یہ ہے کہ آپ ٹائم کی ڈویژن کس طرح کرتے ہو. کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہے کہ آپ نے ایسے کو کس طرح لے کے چلنا ہے پورا سال، اور پریسی کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کو پورا سال نہ لے کے چلنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، یا ایسے پورا سال ایسے رائٹنگ نہ کرنے سے کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ کو. اس چیز کی جب تک ریئلائزیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، تب کیا ہوتا ہے 2 اٹیمپٹس گزر چکی ہوتی ہیں. پھر ایک کامن سی بات ہے انگلش کی مسٹیکس کی میں بات کرتا ہوں. مسٹیکس ہوتی ہی کامن ہے بچوں کی. میں نے کبھی ووکیبلری کی مسٹیک نہیں دیکھی کہ ووکیبلری کسی کی بہت ویک ہوگی. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بہت ویک ہوتی ہے، باقی سب کتنی ہوتی ہے کہ وہ میننگ ڈیلیور کر پا رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ اسٹوڈنٹس
का सब्जेक्ट का उनका वर्ब से लिंक करना नहीं आता, वर्ब को ऑब्जेक्ट से लिंक करना नहीं आता, एक सिंपल सेंटेंस को सही तरीके से लिखना नहीं आता, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर स्पेलिंग्स उनकी मिस्टेक्स होती हैं। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि आप बचपन से लेके अब तक सही नहीं कर सके, और अब आपको चाहिए है टाइम इनको ठीक करने के लिए। इन मिस्टेक्स को आपके कॉलेज में इग्नोर किया गया, आपकी यूनिवर्सिटी में इग्नोर किया गया, स्पेलिंग्स हो गए या ग्रामेटिकल मिस्टेक, लेकिन CSS में ये चीज़ें मैटर करती हैं। बेसिक से स्टार्ट करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आपका पूरे का पूरा ऐसे खुद ब खुद सीधा होता चला जाएगा। ना कि आप ऐसे को स्टार्ट करके आप सेंटेंस की तरफ आए, आप सेंटेंस से स्टार्ट करके ऐसे की तरफ जाएं। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं वो देखते ही नहीं है कि उनका सेंटेंस कैसा है, उनकी जो सी है पैराग्राफिंग कैसी है, तो वो पूरा ऐसे बना तो लेते हैं, लेकिन चूंकि हर सेंटेंस में फ्लॉज होते हैं, हर पैराग्राफ में फ्लॉज होते हैं, तो ऐसे का फेलियर तो होना है। ऐसे तो इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप 30 पेज लिख के आएँ। ऐसे में तो पैराग्राफिंग में सेंटेंसेस मैटर करते हैं कि आप जो मीनिंग डिलीवर करना चाह रहे हैं वो ठीक भी हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये चीज़ तब ठीक होती है जब आप पूरा साल इस पर गौर करें कि मेरा सेंटेंस कैसा चल रहा है, मेरा पैराग्राफ कैसा चल रहा है। आप छोटी छोटी डिटेल्स या छोटी छोटी इश्यूज़ या छोटी छोटी ग्रामर के इश्यूज़, उनकी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स बड़े बड़े अच्छे आएंगे। आप बड़े इश्यूज़ पे फोकस करेंगे तो छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो फाउंडेशंस वीक रह जाएंगी। तो बजाय इसके कि ये देखना कि कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कभी नहीं आते, ये भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो सी होती हैं वो उससे अगेंस्ट ही आप देख लें हर दफ़े पेपर बनते हैं। टॉपिक चलें, आपने अगर एजुकेशन तैयार भी किया लेकिन वो किस डायमेंशन से एजुकेशन पूछेगा ये तो आपको नहीं पता होता। तो वहाँ पे बैठ के क्रिएट करने की स्किल तब आएगी जब आप हर हफ्ते बैठ के ऐसे लिखेंगे। तो चीज़ों को आप एक प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलें। आप टाइम को मैनेज करें, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि आपके जो 6 कंपल्सरीज़ हैं उनको वीकली बेस पे टेंशन मिले, और जो आपके ऑप्शनल्स हैं वो 6 महीने में ख़त्म हो जाए। फिर आपका अगले साल 6 महीने जो से हैं उसमें आप स्पीड अप कर सकते हैं अपने आप को, आप ऑप्शनल की रिवीजन कर सकते हैं और वीकली बेस पे ऐसे भी लिख सकते हैं और प्रेसी के टेस्ट भी दे सकते हैं। आखिरी 3 महीने में तो आपको सिर्फ इतना हो जाना चाहिए कि आप हफ्ते में ऐसे प्रेसी लिखें, एक मॉक टेस्ट अपना खुद ले लें घर बैठ के, अपने किसी पास टॉपिक निकाल के सॉल्व कर लें, और अच्छी बुक्स रीड करें। तो टाइम अगर आप मैनेज कर लें इस तरह से तो CSS में कोई आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब जो बच्चे टाइम मैनेज करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते पूरा साल, पहले 3-4 महीने तो रेस्ट में दे देते हैं कि कोई बात नहीं पेपर हुए हैं, सेकेंड टाइम में 3-4 महीने रेस्ट करते हैं, फिर 8 महीने रह जाते हैं तो टाइम श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और जब आप टाइम मैनेज नहीं करते तो फिर आखिर में टाइम बचता है थोड़ा ऐसे के लिए, थोड़ा प्रेसी के लिए, थोड़ा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, ऑप्शनल भी आपने रिवाइज नहीं किए होते। तो चूँकि टाइम आप पूरा साल मैनेज नहीं करते इन चीज़ों के लिए, आप इनको ज़बरदस्ती टाइम नहीं देते, टाइम देना पड़ता है इनको। कभी टाइम खुद चल के नहीं आएगा आपके पास कि मैं बच गया हूँ ये ज़रा ऐसे को दे दें। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम खींच के निकालना पड़ेगा ऐसे के लिए, प्रेसी के लिए और ऑप्शनल्स के लिए, और फिर कंपलसरी के जो उसमें करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स हैं। तो CSS में सब कुछ टाइम है, टाइम मैनेजमेंट पूरे साल की। और एक चीज़ और है, मतलब मुश्किल कुछ नहीं होता, या आप अच्छे ट्रेंड होते हैं या पूरी ट्रेंड होते हैं। अगर आपने अपनी ट्रेनिंग पूरा साल अच्छी की है तो आप अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएंगे। सिर्फ ये फैक्टर होता है, बाकी कोई फैक्टर नहीं होता ज़िंदगी में। तो आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, पूरे साल को डिवाइड करें, साल के अंदर महीनों को डिवाइड करें, महीनों के अंदर दिनों को डिवाइड करें। आप देखिएगा सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका, और ऐसे की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे टफ़ टाइम आपको नहीं मिलेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मुश्किल फेस करने की। आप ऐसे लिख लोगे, पैड की रेट काट लोगे, क्योंकि आपने अगर इतने करंट फेस पढ़े हैं पूरा साल, ऐसे पैसे लिखा तो फिर मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए टाइम इज़ एवरीथिंग इन CSS, इस बात को ज़हन में रखिए और टाइम की कदर करें और टाइम को अच्छा डिवाइड करें। थैंक यू सो मच।